CSIR JRF NET Physical Science class. This is class number E36 Operational Amplifier and op-amp differentiator. Op-amp differentiator is one question in this class. Op-amp differentiator and other questions. So look here, this an op-amp circuit containing R, C, etc. And the question is, in the following operational amplifier, circuit C1 is 10 nanofarad, R in is equal to, or R1 is equal to 20 k ohm, RF is equal to 200 k ohm, and CF, the parallel capacitor to RF, is 100 PF. You see the question. The magnitude of the gain at an input signal of frequency, input signal frequency of 16 kHz is. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഈ ഓപ്പ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിനാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ആൻസേഴ്സ് 67, 15, 3 and 3.5. The answer is D, 3.5. You see the solution of this question. You know, the output VO is equal to ZF by Z1 into VI, or VO by VI, Vin is VI, VO by VI is ZF by Z1. What is ZF? That is RF parallel XCF. ആ ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള ആ മുകളിൽ കാണുന്ന പാരലൽ രണ്ട് വാല്യൂസിൻ്റെ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പോൾ അത് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് RF പാരലൽ XC, കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ്. പിന്നെ അടുത്ത ഇൻപുട്ട് Z1, അത് R1 പ്ലസ് XC1. അത് സീരീസിലാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് കൂട്ടി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ XC റിയാക്ടൻസ് ആണ്, പിന്നെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഇത് ഗെയിൻ എപ്പോഴും മൈനസ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ഓപ്പാമ്പിന് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ RF പാരലൽ RC ആദ്യം കാണുകയാണ്. അത് നമുക്കറിയാം, XC ആദ്യം കാണുകയാണ്. ഈ R1 പാരലൽ R2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R1 R2 ബൈ R1 പ്ലസ് R2 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ XF ഇൻറ്റു XC ബൈ XF പ്ലസ് XC, അതാണ് മുകളിലത്തെ വാല്യൂ. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് RF ഇൻറ്റു 1 ബൈ JC ഒമേഗ എഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് RF ഇൻറ്റു XC ബൈ R1 പ്ലസ് R2 എന്ന മോഡലിൽ RF പ്ലസ് 1 ബൈ JCF, J ഒമേഗ CF. അത് ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രോഡക്റ്റ്, ഇംപെഡൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. താഴെ R1 പ്ലസ് XC, that is R1 plus 1 by JC omega 1, that is VO by VI. ഇതിനൊരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, that you carefully note. Some calculations are coming here. So VO by VI is equal to minus R by J omega CF RF plus 1. A simple calculation, algebraic calculation. You know the capacity impedance multiplication, capacity or resistance multiplication, you know. By JC omega 1 R1 plus 1 by J omega C1 into minus RF by J omega CF RF plus 1. And that is into X is equal to into X into J omega C1 by 1 plus J omega R1 C1. All the values are put here. And that on multiplication we get VO by VI is equal to omega C1 RF by root of 1 plus omega CF RF square in the denominator, root of into root of 1 plus omega R1 C1 square, where omega is 2 pi f. Put the value of omega 2 pi f and substitute the value. Here F is 16 kHz, so 16 into 10 raised to 3. So VO by VI is equal to 2 pi into 16 into 10 raised to 3 into 10 into 10 raised to minus 9 nanofarad into 200 into 10 raised to 3 by root of 1 plus 4 pi square, 16 into 10 raised to 3 square into 200 into 10 raised to 3 square into 100 into 10 raised to minus 2. All values are
there you simplify into there is a root term. 1 plus 4 pi square 16 into 10 raised to 3 square into 20 into 10 raised to 3 square into 10 into 10 raised to minus 3 square. And on simplification, we get 64 pi by 2.4 into 20.12, that is 4.45. It needs some calculation, this question. And there is a minus sign. Two minus sign are put here because there is a minus sign in Vf by Vu, minus Rf. And when 1 by Jc omega, we take J to numerator, we get minus J. That is why another minus is coming. Minus into minus plus. Next problem, in the op-amp circuit shown in the figure, V1 is a sinusoidal signal of frequency 10 Hz and Vu is the output signal. The magnitude of the gain and the phase shift respectively close to their values 5 root 2 and pi by 2, 5 root 2 and minus pi by 2, 10 and 0, 10 and pi. The answer is, the circuit is this. Circuit is in the input, there is 1 k ohm, feedback resistor 10 k and 0.01 mu of in parallel. Output is there. So here the feedback element is a parallel combination of one capacitor and one resistor. Answer is D. Answer is D. That is 10 and pi. We can see the calculation. Vo by Vi is equal to X minus Xc into Rf by R1 into R1 plus Rf minus ആ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ വി അതിൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ R1 താഴെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ എക്സി ഇൻറ്റു ആർ എഫ് ബൈ എക്സി പ്ലസ് ആർ എഫ് ആണ്. എക്സി പ്ലസ് ആർ എഫ്, R1 പ്ലസ് ആർ എഫ് അല്ല, എക്സി പ്ലസ് ആർ എഫ്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ R1 ഉണ്ട്, അത് വി ഒ ബൈ വി എ 10 ആണ്. ആ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുക 10 ആയിട്ട്, 10. പിന്നെ മൈനസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആ കപ്പാസിറ്റി ആ മൈനസ് വരുന്നതുകൊണ്ട്, ഈ ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പൈ ഫേസ് റിവേഴ്സൽ വരും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 10ഉം പൈയും എന്നുള്ള ഡി ആൻസർ എടുക്കുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്, ഓർത്തിരിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് 2018 ഡിസംബറിലാണ്. 2018 ജൂണിലെ പരീക്ഷയിലും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചോയ്സിൻ്റെ ആ ഓർഡർ മാത്രം മാറും. 2 പരീക്ഷ അടുപ്പിച്ച് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദ ഇൻപുട്ട് V1 ടു ദി ഫോളോയിങ് സർക്യൂട്ട് ഇസ് എ സ്ക്വയർ വേവ് വാസ് ഷോൺ ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് ഫിഗർ. ഒരു സ്ക്വയർ വേവിൻ്റെ പീരീഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അത് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം, സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻപുട്ട് എലമെൻറ്റ് സിയും ഫീഡ്ബാക്ക് എലമെൻറ്റ് ആറും വന്നാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ, ഓപ്പ്-ആംപ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ. വിച്ച് ഓഫ് ദി വേവ് ഫോംസ് ബെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദി ഔട്ട്പുട്ട്. ഏത് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ശരിയായിട്ട് വരുന്നത്? ഈ സ്ക്വയർ വേവ് ആണ് ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പൾസായിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് വേവ് ഫോമാണ്. അടുത്തതിൽ ഒരു പീക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോം ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻസർ ഡി ആണ്. ആൻസർ സി ആണ്. സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൾസ്, ഈ പീക്ക് പൾസ് വരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് ഫോമാണ് കിട്ടുന്നത്. കാരണം ഇത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റർ സർക്യൂട്ടാണ്. ഡിഫറൻഷ്യേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ വേവിനെ ഇങ്ങനെ പൾസ് വേവ് ഫോമായിട്ട് മാറ്റും, പൾസ് ടൈപ്പ് വേവ് ഫോമായിട്ട് മാറ്റും ഒരു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റർ. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷനാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ. അതിൽ പൾസ് കൊടുത്താൽ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ വേവ് കിട്ടും. ഇവിടെ തിരിച്ചാണ് തരുന്നത്. ഇതാണ് ആൻസർ. ആൻസർ സി, ഡിഫറൻഷ്യേറ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് കാരണം. ഇനി അടുത്തൊരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് സർക്യൂട്ടാണ്. ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, RS, FF,
JKFF, മാസ്റ്റർ സ്ലേവ് FF, DFF, TFF, അങ്ങനെ പലതരം ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകളുണ്ട്. അതായത് ഒരു മെമ്മറി എലമെൻറ്റുകളാണ് ഇതെല്ലാം. ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാഗ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാം, ദ സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാം കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഫോളോയിങ് സർക്യൂട്ടേഴ്സ്. ഇവിടെ ഒരു നാൻഡ് ഗേറ്റ്, പിന്നെ ഒരു എക്സോർ ഗേറ്റ്, പിന്നെ ഒരു DFF കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലോക്ക്, ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ക്ലോക്ക് പൾസ്. ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് മാർക്ക്ഡ് ആസ് A, ദ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഈസ് എ DFF. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുക. ഇൻപുട്ട് A11, ഔട്ട്പുട്ട് 00 എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 0 1 കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുക എല്ലായിടത്തും. 0 വേണമെന്നുള്ള നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുക. ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് 0010 ആണ്, ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് 0010 ആണ്. ഈ താഴെ മോഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന വാല്യൂസാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് 0110 ആണ്, അവസാനം 0010 ആണ്. അടുത്തതിൽ 11 കൊടുക്കുന്നത്, അവസാനം 11 ആണ്. ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി? ആൻസർ D ആണ്. ആൻസർ D. അപ്പോൾ അത് ഈ അവസാനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരി. അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കണം. ഔട്ട്പുട്ട് എയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കണം. എയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് അത് XY ബാർ റൗണ്ട് പ്ലസ് A ആണ്. അതായത് ഈ എക്സോർ ഗേറ്റിൻ്റെ ബൂളിയൻ ഇക്വേഷനാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഇപ്പോൾ എയും ബിയും എക്സോർ ഗേറ്റിൽ കൊടുത്താൽ ആൻസർ AB ബാർ പ്ലസ് A ബാർ B ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പിന്നെ റൗണ്ട് പ്ലസ് എഴുതി കാണിക്കാറുണ്ട്. AB ബാർ പ്ലസ് A ബാർ B എന്ന് വെച്ചാൽ A റൗണ്ട് പ്ലസ് B എന്ന് എഴുതാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ XY ബാർ അതാണ് ആദ്യം വരുന്നത്, റൗണ്ട് പ്ലസ് A. XY ബാർ വരാൻ കാര്യം സർക്യൂട്ട് നോക്കുക. ആദ്യം വരുന്നത് ഒരു XY കൊടുത്താൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ആ നാൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ X ഇൻറ്റു Y ബാർ വരും, ഹോൾ ബാർ വരും. മറ്റേതിലേക്ക് ഒരു A ആണ് വരുന്നത്. എയും XY ബാറുമാണ് ഇൻപുട്ട്, അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റൗണ്ട് പ്ലസ് ഇട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എന്താണ് ഉത്തരം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത്. പല പല വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് അവസാനത്താണ് ശരി വരുന്നത്. കാരണം നോക്കുക, ആദ്യം 11 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസാനം 11 ആണ് റിസൾട്ട്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുക. ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് 00 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് A, അവസാനം വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ, അതായത് XY ഹോൾ ബാർ റൗണ്ട് പ്ലസ് A കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ 0 എന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ ഇൻപുട്ട് അത് തന്നെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇൻപുട്ട് 1 ആയിട്ട് മാറും. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് Aയും DAയും കണ്ടുപിടിക്കണം. സ്റ്റേറ്റ് Aയും DAയും. ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലെ ഡി എന്ന് പറയണ്ട, ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അത് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് വരുന്നതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക, ആ അവസാനത്തെ DA വാല്യൂ എഴുതിയാൽ മതി. അത് വീണ്ടും ഇൻപുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് A ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. DA തന്നെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ DA എന്താ? DAയുടെ ഉത്തരമാണ് മുകളിൽ എഴുതിക്കുന്നത് XY റൗണ്ട് പ്ലസ് A. അപ്പം അതിൽ 00യും 00, ഇപ്പോൾ XY 00, ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാർ എടുക്കണം, A ഉണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ വാല്യൂസും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ആ DAയുടെ വാല്യൂ നോക്കിയാൽ മതി, അവസാനത്ത് നോക്കണമെന്നില്ല. ഈ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ശരിയാകുന്നത് അവസാനത്തിന് മാത്രമായിരിക്കും. അതായത് 1 മാത്രമേ ഈ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ശരിയായി കിട്ടുകയുള്ളൂ. ബാക്കി ഒന്നിനും ആ DA വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ Aയുടെ വാല്യൂം പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് DAയുടെ വാല്യൂവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വരും. അതായത് ഈ വിചാരിച്ചതുപോലെ DA വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഈ അവസാനത്തെ ഇൻപുട്ട് ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഇൻപുട്ട് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ടേബിള് ഇതേപോലെ ആണ് കിട്ടുന്നത്. അല്ലാതെ ആ പടത്തിലെ പോലെ കിട്ടത്തില്ല. ആ പടത്തിൽ ഒരു 01 അല്ലെങ്കിൽ 10 എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ, അത് കിട്ടത്തില്ല ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട്. അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ചോയ്സാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുക. അടുത്തൊരു RS ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ്. കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സർക്യൂട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് ആൻ RS FF ആൻഡ് 2 AND ഗേറ്റ്സ്. ആദ്യം 2 AND ഗേറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു RS FF ഉണ്ട്, ക്ലോക്ക് പൾസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. Which of the following connections will allow
the entire circuit to act as a JKFF. Which of the following connections will allow the entire circuit to act as a flip-flop? A. Connect Q to pin 1 and Q bar to pin 2. B. Connect Q to pin 2 and Q bar to pin 1. Connect Q to K input and Q bar to J input. Connect Q to 1 input and Q bar to K output. ആൻസർ ബി ആണ്. അതായത് നമ്മളൊരു RSFF-നെ JKFF ആക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് കണക്ട് Q to pin 2 and Q bar to pin 1. അതാണ് ശരി. That is all with your 36th class. We continue our topic. Thank you.